الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکامات پر روشنی ڈالی تھی۔ قرآن مجید کے اندر جہاں آئلی قوانین کے اندر نکاح جیسی بابرکت حکم کو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہیں پر ہی ان لوگ مسلمانوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو اس سفر کے دوران میں یا اس بندھن کے دوران میں جو وہ معاملات ٹھیک نہیں کر پاتے اور صحیح رخ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ روابط کو قائم نہیں کر پاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ان کے لیے مشکل کٹھن ہو سکتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر، زیادتی کی بنا پر، ظلم کی بنا پر، ذہنی مانگی نہ ہونے کی بنا پر، کچھ خلجان کی بنا پر، یا معاشرتی دباؤ کی بنا پر، یا بہت زیادہ خواہشات کی چاہ کی بنا پر، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر اس بندھن کو ختم کرنے کے لیے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کی شکل میں امت مسلمہ کو طلاق جیسی ایک نعمت عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے خیر و عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا سامان کیا جاتا ہے، اور اسی الگ ہونے والے سامان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تاکہ وہ سکون قلب حاصل کر سکیں، تاکہ معاشرے کے اندر فساد فی الارض رونما نہ ہو سکے اور پھر ان کی زندگی اسموتھلی گزر سکے۔ اس لیے قوانین احکام بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے کل آیات کریمہ کے ذریعے آئے تھے۔ سامعین اکرام، اسی میں ایک حصہ ہے، وہ ہے عدت۔ آج اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عدت عربی لفظ عدد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی گننے کے ہیں۔ فقہ اسلامی میں عدت اس مخصوص وقت کو کہتے ہیں جو عورت کو طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد گزارنا جو لازم ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہو سکے، اس کو عدت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، عدت ایک اسلامی حکم ہے جو نہ صرف عورت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ معاشرتی نظم و ضبط کو بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ عدت حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور اس کا مقصد عورت کو مکمل سکون اور تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مستقبل کے فیصلے بہتر انداز میں کر سکے۔ سامعین اکرام، عدت کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عورت سابقہ شوہر سے حاملہ تو نہیں ہے، تاکہ سب میں کوئی شبہ باقی، نسب کے اندر کوئی شبہ باقی نہ رہ سکے۔ اس کے مقاصد پر نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو دوسرا مقصد اس کا جو نظر آتا ہے اس عدت کا، وہ ہے احترام اور زوجیت اور آزاداری ہے۔ سامعین اکرام، شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت شوہر کے ساتھ وفاداری اور آزاداری کی علامت ہے۔ سامعین اکرام، تاکہ عورت فوری طور پر نئی زندگی کی شروع کرنے کی بجائے اپنی سابقہ ازواجی زندگی کو عزت دے، اسی مقصد کے لیے عدت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عدت کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی کنٹرول پیدا کرنا مقصود ہے۔ طلاق یا بیوگی کے بعد عورت ایک مشکل وقت سے گزرتی ہے۔ عدت کا وقت اسے سنبھلنے اور زندگی کے نئے فیصلے فراہم کرنے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ عدت کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ معاشرتی تحفظ سے عدت کے دوران عورت کو شرعی اور قانونی حقوق ملتے ہیں، جیسے نفقہ اور رہائی، تاکہ وہ فوری نکاح یا بے سہارا ہونے کی پریشانی میں نہ پڑی رہے۔ اس مقاصد میں ایک اور مقصد اس عدت کا یہ ہے کہ طلاق رجعی کی عدت میں مرد اور عورت اس ایام میں غصہ ٹھنڈا کرنے اور اپنے کیے پر شرمندگی پیدا کرنے اور جو کچھ سوائے اس پر غور و فکر کے اور محاسبہ کرنے اور نئے سرے سے زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی ایک امید ہے جو عدت میں پیدا کی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر اس میں سکھایا جاتا ہے۔ دراصل عدت کا یہی مقصد ہے۔ احادیث کریمہ میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کو طلاق دی جائے یا اس کا شوہر وفات پا جائے تو وہ اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ سامعین کرام، دوسری طرف حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ اس دوران وہ خوشبو، خوبصورت کپڑے، زیورات، سرما اور مہندی استعمال نہ کرے گی، اس لیے کہ اگر وہ حیض سے پاک ہو جائے تو معمولی سی خوشبو بھی لگا سکتی ہے۔ سامعین کرام، اسی عدت کے تعلق سے امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدت عورت کے لیے ایک حفاظت کا نظام ہے تاکہ اس کا نسب، عزت اور عفت محفوظ رہ سکے۔ اس سے رحم کی پاکیزگی مطلب جو ہے واضح ہو جاتی ہے اور نئے نکاح کے لیے مناسب وقت بھی مل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی عدت کے تعلق سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ عدت کا حکم اس لیے ہے تاکہ عورت کسی جلد بازی میں نہ پڑے اور اپنے سابقہ ازواجی زندگی کے خاتمے کو عزت و احترام دے۔ سامعین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے شوہر کے وفات کے بعد جلدی سے نکاح کرنا چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے اسے عدت مکمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے جو عورت کے حق میں بہتر اور محفوظ ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں عدت کے متعلق کئی آیات کریمہ موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ رب العالمین طلاق شدہ خواتین کی عدت کے سلسلے میں یوں بیان فرماتا ہے اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم میں پیدا ہونے والے بچے کو چھپائیں۔ دوسری طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ رب العالمین نے شوہر کے انتقال پر ہونے والی عدت کے سلسلے میں یوں بیان فرمایا اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن انہیں عدت گزارنا چاہیے۔ دوسری طرف سورہ طارق سورہ الطلاق آیت نمبر 4 مطلب جو ہے میں حاملہ خواتین کی عدت کے سلسلے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضائع حمل بچے کی پیدائش ہے۔ سامعین اکرام، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فرماتا ہے۔ ازواج تعلقات میں بھی اسلام نے نکاح، طلاق اور شوہر کی وفات کے بعد عورت کے لیے کچھ اصول و ضوابط متعین کیے ہیں۔ ان میں عدت ایک اہم حکم ہے۔ عدت ایک ایسی مدت ہے جو عورت کو طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد گزارنا لازم ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت اسماء بنت یزید بن المسکن مطلب جو ہے انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کو طلاق ہو گئی تھی اور اس وقت تک مطلب جو ہے اس وقت تک متعلقہ خواتین کے لیے عدت کا کوئی حکم آسمان سے نہیں نازل کیا گیا تھا، کوئی مطلب جو ہے رہنمائی نہیں دی گئی تھی۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی جس میں طلاق والی عدت مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کا بیان ہے۔ تو اسماء بنت یزید وہ پہلی طلاق یافتہ خاتون ہیں جن کے بارے میں طلاق کی عدت کا حکم نازل ہوا تھا۔ سامعین اکرام، اسلام سے پہلے عرب معاشرے کے اندر عدت کا کوئی منظم اور عادلانہ نظام موجود نہیں تھا۔ عورتوں کے ساتھ عدت کے معاملے میں غیر منصفانہ اور ظالمانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ جب قرآن مجید کے اندر عدت کے احکامات نازل ہوئے تو اس غلط رسم و رواج کو ختم کر کے عورت کو ایک باوقار اور شرعی حیثیت دی گئی ہے۔ سامعین اکرام، زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس پر سخت ظالمانہ عدت نافذ کی جاتی تھی۔ بیوہ کو 1 سال تک انتہائی تکلیف دہ حالات میں رکھا جاتا تھا، اسے ایک تنگ و تاریک کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا، نہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتی تھی اور نہ نہانے کی ضرورت مطلب جو ہے اسے دی جاتی تھی، بلکہ خوشبو، سرما اور کسی قسم کی زینت منع تھی اور سال گزرنے کے بعد وہ کسی گندی چیز مثلاً جانور کے لیٹ کو مطلب جو ہے چھوتی پھر باہر مطلب جو ہے نکل آتی اور اسے نکاح کی اس وقت اجازت ملتی تھی۔ یہ رسم انتہائی ظالمانہ تھی جسے اسلام نے ختم کیا اور بیوہ کے لیے عدت کا منصفانہ مطلب جو ہے حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ سامعین اکرام، عربوں میں ایک اور غلط رسم یہ بھی تھی کہ مرنے والے شخص کے وارث عام طور پر یہ ہر مطلب جو ہے جیسے بیٹا اور بھائی ہوتے ہیں ان کی بیوی کو وراثت کا حصہ سمجھ کر خود نکاح کر لیتے تھے یا اسے کہیں اور نکاح کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اللہ
اللہ نے اس रस्म को ख़त्म करके फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 19 के अंदर, ऐ ईमान वालो, तुम्हें ये जायज़ नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। सामने इकराम, ज़माने जाहिलियत में मर्द जब औरत को तलाक दे देता तो फ़ौरन इसे अपने घर से निकाल दिया करता था और बाज़ औक़ात इसे दोबारा रुजू किए बगैर लटकाए रखता था ताकि वो किसी और से शादी न कर सके। इस्लाम ने इस जुल्म को ख़त्म किया और फरमाया सूरह तलाक आयत नंबर 1 के अंदर इसका तस्करा है, और तुम इन्हें तलाक के बाद इस घर से इनके घर से न निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ, अगर वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें तो ये और बात है। सामने इकराम, ये आयत औरत को इद्दत के दौरान घर में रहने और मुकम्मल हुकूक हासिल करने की ज़मानत देती है। बाज़ औक़ात अरबों के अंदर जो मामला थे वो ये थे कि जाहिली मर्द औरत को 3 तलाक़ें देकर इस पर अपना हक जताते थे और इसे किसी और से निकाह नहीं करने देते थे। इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई मर्द 3 तलाक़ें दे दे तो औरत इसके लिए हराम हो जाती है जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह न कर ले, और वो निकाह बरकरार न रहेगा। इस बात के लिए सूरह बकरा आयत नंबर 230 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर रोशनी यूं डाली। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर अगर वो इस मर्द ने इसे तीसरी तलाक दे दी तो वो इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और मर्द से निगाह न कर ले। सामने इकराम, अरबों का हाल अगर और भी देखा जाए तो वहाँ जाहिली अरबों के अंदर मतलब जो है जो हमल के साथ इद्दत गुजारने का कोई वाज़ेह उसूल इनके अंदर था ही नहीं है, बल्कि उनका तो ये हाल था कि एक साथ मतलब गुस्सा आवर हो जाते तो हजार हजार तलाक दे देते, 100 तलाक दे देते, और फिर मतलब जो है वक्त से पहले रुजू कर लेते और फिर मतलब जो है फिर से मतलब जो है उन्हें इसी तरह बार बार तलाक दिया करते थे। इद्दत का कोई निज़ाम मतलब जो है उस अरब के माहौल में मौजूद नहीं था। बाज लोग हामिला, बेवा या तलाक याफ्ता औरत को फौरन निकाह करने की इजाज़त न देते, बल्कि बाज लोग इसे सालों तक शादी करने नहीं देते थे। इस्लाम ने इस मसले को वाज़ेह किया और मतलब जो है हुक्म दिया सूरह तलाक आयत नंबर 4 के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है, और हामिला औरतों की इद्दत इसके हमल की मुद्दत है, यानी जब तक बच्चा पैदा न हो। सामिन इकराम, ये हुक्म हामिला औरत के लिए आसानी और इंसाफ पर का बायस बना है। जाहिलियत के अंदर देखा जाए तो जाहिलियत अरब के अंदर इद्दत के मुकम्मल होने के बाद औरतों को बाज औकात जबरदस्ती निकाह पर मजबूर किया जाता था, जबकि बाज मतलब जो है कबीलों के अंदर औरत को जिंदगी भर किसी एक मर्द से निकाह की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस्लाम ने जुल्म को खत्म किया और सूरह बकरा आयत नंबर 234 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो इन्हें मारूफ तरीके से अपने निकाह के बारे में फैसला करने दो। इसलिए कुरानी अहकामात इसी तरह कुरान मजीद में बयान किए गए हैं और तफसील के साथ हमारे सामने रोशनी डाली गई है। आइए आयात करीमा को सामने रख के देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इद्दत के सिलसिले में कुरान मजीद के आयात करीमा के अंदर हमारे लिए क्या बात मतलब जो है रखी हुई है। सूरह बकरा आयत नंबर 228, और तलाक याफ्ता औरत अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, और अगर वो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखती हैं तो इनके लिए जायज़ नहीं कि वो इस हमल को छुपाएं और जो अल्लाह ने इनके रहम में पैदा किया है, और इनके शोहरों को इनकी मुद्दत में इन्हें वापस लेने का ज़्यादा हक हासिल है अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हों। ये पहली मतलब जो है हुक्म है। उसके बाद दूसरा हुक्म सूरह बकरा आयत नंबर 234 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने 10 दिन अपनी इद्दत गुजारें, फिर जब वो अपनी इस मुकर्ररा मुद्दत को पूरा कर ले तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि वो जो अपनी ज़ात के बारे में मारूफ तरीके से करे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। यानी यहाँ पर इद्दत के बाद अपना फैसला खुद करने की तलकीन मतलब जो है इस आयत के जरिए से की गई। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 235 में अल्लाह ताला मजीद रोशनी डालते हुए इस सिलसिले में कहता है, और तुम पर इस बात पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इद्दत गुजारने तक औरतों से इशारे किनाए का पैगाम दो या दिल में ऐसा इरादा रखो। अल्लाह जानता
जानता है तुम ज़रूर इसका जिक्र करोगे, लेकिन इनसे खुफिया वादे न लो, सिवाय इसके कि कोई मुनासिब बात कहो, और निकाह का अक़द इस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक न पहुंच जाए। और मजीद मतलब रोशनी डालते हुए सूरह तलाक आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारी औरतों में से जो है इससे मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और इनकी भी मतलब जिन्हें अभी हैज न आया हो, और हामिला औरतों की इद्दत इनके हमल की मुद्दत है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इस मामले में आसानी फरमाता है। सामिन इकराम, ये वो आयत करीमा है जिसके ज़रिए से इद्दत के तमाम तफसीलात हमारे सामने मतलब जो है पेश कर दिए गए हैं। तो आइए अब देखेंगे कुरानी अहकामात में इद्दत के अक़साम कितने हैं और इद्दत की मियाद कितनी है। सामिन इकराम, तलाक की इद्दत, अगर औरत को हैज़ आता हो तो 3 हैज़ मुकम्मल होने तक इद्दत लाजिम है। फ़िक़्ह के एतबार से अहमा कराम हमारे सामने बातों को वाज़े करते हैं। मज़ीद फ़िक़्ही अहकामात के साथ जो बातें हमारे सामने आती हैं वो ये है कि अगर हैज़ बंद हो चुका हो तो बुढ़ापे की वजह से तो वो 3 ख़मरी महीने की इद्दत पूरी करेंगे तलाक होने की सूरत में। अगर औरत हामिला हो तो इद्दत बच्चे की पैदाइश तक रहेगी, चाहे वो जल्द पैदा हो जाए या महीनों के बाद मतलब जो है पैदा हो जाए, बहरहाल मतलब जो है इद्दत बच्चे की पैदाइश तक मतलब जो है उसकी रहेगी। सामिन इकराम, वो औरतें जिनके हैज़ में किसी नुक्स की वजह से बाखैरगी की वजह से न आता हो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस सिलसिले में फरमाते हैं कि जिस औरत को तलाक दी गई फिर 1-2 मरतबा हैज़ आने के बाद बंद हो गया हो तो 9 महीने इंतज़ार करेगी, अगर हमल ज़ाहिर हो तो ठीक, वरना 9 महीने के बाद मजीद मतलब 3 महीने इद्दत गुजारेगी। हज़रत इब्न अब्बास और करामा और ख़तादा मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिन औरतों को साल भर हैज़ न आया हो तो इनकी इद्दत भी 3 महीने है। सामिन इकराम, पहले मतलब जो है ये मालूम हमें करना चाहिए कि इन तमाम अहकामात की रूह से कि हैज़ न आने की वजह क्या है, बीमारी है, हमल है, या दूध पिलाने की वजह से है, या कुछ और है, वो औरत उस वक्त तक इद्दत में रहेगी जब तक कि हैज़ आना शुरू न हो जाए। इस वजह से मालूमात का इकट्ठा करना और सही मतलब जो है मालूमात के साथ उसका निफाज हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सामिन इकराम, जो मुद्दत अद जो इद्दत है वो हैज़ों से ही तय की जाती है और इसी पर इसका इन्हसार है। सामिन इकराम, या फिर वो औरत जो आयसा मतलब जो है औरतें यानी जिनको मतलब जिनको हैज़ वाली कैफियत से वो बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं, उनको माहवारी नहीं आती, उनको आयसा औरतों के नाम से जाना जाता है। अगर कोई ऐसी औरत है जो आयसा ख़वातीन में शुमार हैं तो इन मरहलों से निकल चुकी है, तो इनके लिए मतलब जो है वही मामला है कि जिनके सिलसिले में 3 ख़मरी महीने मतलब जो है इनके लिए इद्दत मतलब जो है शुमार किए जाते हैं। सामिन इकराम, सबिया असलमिया मतलब जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहालत हमल बेवा हो गई थी, और इस सिलसिले में मतलब जो है तारीख बताती है कि शोहर की वफ़ात के बाद बाज़ मतलब जो है रिवायात के मुताबिक 20, 25, 35, 40 मतलब जो है कुछ दिन बताए हैं। बहरहाल इन दिनों के बाद इनका वज़ाए हमल हो गया, यानी डिलीवरी इनकी हो गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में इन्होंने फतवा पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको निकाह की इजाज़त दे दी। यानी इससे वाक़ये से मालूम होता है कि अगर मतलब जो है जो तलाक़ याफ़्ता ख़वातीन हैं, अगर वो मतलब जो है वज़ाए हमल तक मतलब जो है उनका अगर थोड़ा वक़फ़ा भी है तो उसके बाद मतलब जो है उनकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर मतलब जो है उस वक़्त उनकी शुरुआत हुई थी तो इस तरह पूरे 9 महीने वज़ाए हमल तक इनका मतलब जो है इद्दत का ज़माना मतलब जो है रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा और इब्न अब्बास से पूछा गया कि इस औरत के सिलसिले में जो खाविंद के वफ़ात के वक्त मतलब हामिला थी, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इनकी मदद आखिरुल अजलीन यानी वज़ाए हमल है। सामिन इकराम, मज़ीद मसलों की तरफ इस इद्दत के सिलसिले में जाएं तो हमें मालूम होता है कि तलाक़ रजी में औरत मर्द के घर ही में रहे और
इद्दत के दिन गुजारेगी और इसके नान नफ़े की जिम्मेदारी शोहर की होगी। सामने कराम, तलाक़ रजी 2 मरतबा भी मर्द को रुजू करने का मौका रहता है और दोनों एक दूसरे से रुजू हो सकते हैं और फिर मामलात को साजगार कर सकते हैं। इस वजह से तलाक़ रजी के दरमियान में जो 2 बार भी मतलब जो है जो तलाक़ें पहली और दूसरी जो होती है उसमें शोहर के घर में ही रहने की ताकीद मुझे और आपको मिलती है। सूरह बकरा आयत नंबर 229 में अल्लाह ताला फरमाता है, तलाक 2 मरतबा है, फिर या तो भले तरीके से औरत को रोक लो या मतलब खूबसूरती के साथ रुखसत कर दिया जाए। सामने कराम, जल्दबाजी में मर्द औरत को घर से निकाल देना न चाहिए और ना औरतें बेसमझी से काम लेकर मेके जाकर ऐसे हालात में बैठना नहीं चाहिए। इस सूरत में रुजू के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं और घर वाले लोगों का भी मतलब जो है ध्यान इनका होना चाहिए कि घर वालों को इनकी भी मतलब जो है गुस्से और जज्बात से ये काम न लें, बल्कि इस अयाम में लड़की को मेके न ले आएं। सामने कराम, इस इद्दत में औरत को अपने बनाव सिंगार के साथ रहने की ताकीद की गई है। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि तलाक के बाद औरत का मिजाज दुरुस्तगी पर न आए, बल्कि इद्दत के ज़माने में शोहर अपने ख़ानदान वालों से न झगड़े और न बदज़बानी करे। हज़रत क़तादा कहते हैं कि औरत को नुशूज़ की बिना पर तलाक दी गई है और और इद्दत के ज़माने में वो शोहर के मुकाबले में सरकशी करने से बाज आ जाए। यानी ये वो अहकामात हैं जो इद्दत के दौरान में करने चाहिए, मगर मतलब जो है हमें सोचना चाहिए इद्दत के दरमियान में जज्बाती होना या फिर अपनी मतलब जो है मनफी सोचों के साथ सिर्फ मतलब जो है मनफियाना मतलब जो है रवैये के साथ सोचते रहना इंसानों को खलजान में मुब्तला करता है और ये तमाम मतलब जो है जो मराहिल इद्दत के दरमियान में रुजू होने के मुमकिनात हो सकते हैं, उससे मतलब जो है रुकावट का बायस बनता है। इसलिए इस इद्दत के दरमियान में आदमी को पोलाइट होना चाहिए, नर्म मिजाज होना चाहिए, सोचने वाली कैफियत पैदा करना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए और अल्लाह के इस कवानीन के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए, जिसके नतीजे ही में इंसान आने वाले मराहिल को आसानी से तय कर सकता है, आइली निज़ाम को सही मानों में बरकरार रख सकता है और सही रुख के साथ वहाँ पर मतलब जो है जो कवानीन नाफिज होने हैं वो कवानीन नाफिज हो सकते हैं। सामने कराम, मज़ीद आगे बढ़ें तो फ़िक़्ही मसाइल मुझे और आपको ये भी बताते हैं कि जो लड़कियाँ जो कम सनी ही में तलाक हो गई हो, यानी कम सनी में बुलूगत से पहले ही पहले बचपन की शादियां मतलब जो है उसका जो रिवाज था और इसी दरमियान में लड़ाई झगड़े की बिना पर तलाक भी हो जाती है, तो ऐसी लड़कियां कमसनी में अगर तलाक हो गई हो तो औरतों को भी मतलब जो है बहुत देर से हैज़ आना जो औरतों को शुरू हो जाता है, या कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें ज़िंदगी भर हैज़ आता ही नहीं है, तो इन तमाम को इद्दत आयसा औरत की इद्दत शुमार किया जाएगा। यानी 3 कमरी महीने मतलब जो है काउंट करके इनको इद्दत का हुक्म दिया गया है। मजीद आगे बढ़ें तो किसी लड़की को तलाक हो गई और इसने महीने के हिसाब से इद्दत शुरू की, फिर इद्दत के अंदर ही 1 या 2 महीने के बाद हैज़ आ गया, तो अब पूरे 3 हैज़ आने तक इद्दत गुजारेगी, जब तक के 3 हैज़ पूरे न हो जाए इद्दत ख़त्म नहीं होगी। मजीद आगे बढ़ें तो अहम्मा कराम के मतलब जो है जो शरई अहकामात हमारे सामने आते हैं इस तरह कि अगर किसी ने हैज़ के ज़माने में तलाक दे दी तो जिस हैज़ में तलाक दी गई है वो शुमार नहीं होगी, इसके अलावा आने वाले 3 हैज़ यानी महवारियों को काउंट किया जाएगा और उसी हिसाब से इसकी इद्दत होगी। सामने कराम, मजीद अम्मा कराम बताते हैं इस इद्दत के सिलसिले में कि तलाक की इद्दत इस औरत पर है जिसको सोहबत के बाद तलाक हुई हो या सोहबत तो अभी नहीं हुई मगर मियाँ बीवी में तन्हाई हो चुकी है तब तलाक हुई, चाहे इसे तन्हाई हुई हो जिससे पूरा महर लगाया जाता है या इन्हें तन्हाई हो जिससे पूरा महर वाजिब नहीं होता, बहरहाल इद्दत गुजारना वाजिब है। और अगर अभी बिल्कुल किसी किस्म की तन्हाई नहीं होने पाई थी कि तलाक हो गई तो ऐसी औरत पर इद्दत नहीं है। सामने कराम, मजीद मतलब जो है आगे बढ़े तो ये भी हुक्म हमारे सामने आता है कि किसी ने निकाह फासद मतलब जो है किया, मसलन किसी औरत से निकाह किया, फिर मालूम हुआ कि इसका शोहर अभी जिंदा है और इसने तलाक नहीं दी, या मालूम हुआ कि इस मर्द औरत ने बचपन में एक औरत का दूध पिया था, जिसका हुक्म यह है कि अगर मर्द ने इससे
صحبत कर ली, फिर सूरत हाल मालूम होने के बाद जुदाई हो गई, तो भी इद्दत गुजारना होगी। जिस वक्त मर्द ने तौबा करके जुदाई इख्तियार की, इस वक्त से इद्दत शुरू हो गई। और अगर अभी सोहबत नहीं हुई तो इद्दत वाजिब नहीं, बल्कि ऐसी औरत से अगर तन्हाई हो चुकी हो तब भी इद्दत वाजिब नहीं है। इद्दत इसी वक्त वाजिब होती है जब सोहबत हो चुकी है। सामिन कराम, मजीद आगे बढ़े तो मसाइल इस तरह मतलब जो है हमारे सामने खुलकर आते हैं कि किसी ने अपनी बीवी को तलाक बायन दी या 3 तलाक़ें दे दी, फिर इद्दत के अंदर गलती से इससे सोहबत कर ली, तो इस सोहबत की वजह से और एक इद्दत वाजिब हो गई। अब 3 हैज़ और पूरे करें, फिर 3 हैज़ गुजर जाएंगे तो दोनों मतलब जो है इद्दत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3 मतलब जो है मसला हमारी तरफ और मतलब मज़ीद आता है कि मर्द ने तलाक़ बायन दे दी और जिस घर में औरत इद्दत गुजार रही है, मर्द भी इसी में रहता है, तो खूब अच्छी तरह मतलब जो है तलाक़ बायन में हमें पर्दे का एहतमाम करने की ताकीद मतलब जो है हमें मिलती है। सामिन इकराम, मौत की इद्दत के सिलसिले में हमारे सामने जो मामलात मतलब जो है खुलकर इस तरह आते हैं कि पूरे घर में जहाँ जी चाहे औरत मतलब जो है घूम फिर सकती है, मगर मतलब जो है जाहिली माहौल के अंदर पहले भी था, अब भी है। वो रिवाज ये है कि खास जगह पर ख़वातीन का बैठ जाना और मतलब जो है रोशनी को न देखना और गमजदा मतलब जो है चारपाई और खुद गमजदा वहाँ से हिल नहीं पाती और वहाँ पे बैठे रहने का मतलब जो है रिवाज पाया जाता है। ये बिल्कुल मतलब जो है फजूल बात है, इसको छोड़ देना चाहिए। इसमें किसी तरह की भी मतलब जो है सुन्नत से कोई बात साबित नहीं है। इसमें इन तमाम खराफात से हमें बचने की ताकीद की गई है। इद्दत के दरमियान में वाइट कपड़े का पहन लेना और मतलब जो है हमेशा मतलब जो है बिल्कुल अंधेरे में बैठे रहना और मतलब जो है कुरान ही पढ़ते रहना और किसी को मतलब जो है मिलना नहीं है, घर के अंदर बिल्कुल कोई काम काज करना नहीं है, ये तमाम मतलब जो है खराफात हैं और ये तमाम मतलब फजूल बातें हैं। इसका सुन्नत से कोई मतलब जो है वास्ता नहीं है। नेक्स्ट मतलब जो है आगे चलें तो मतलब जो है किसी ने अपनी बीमारी में तलाक़ बायन दे दी, गुस्सा था बीमारी की वजह से, वहाँ समझ नहीं आई और लगातार 3 तलाक़ें मतलब जो है दे दी और तलाक़ की इद्दत अभी पूरी नहीं होने पाई थी कि वो शख्स मतलब जो है मर गया। तो देखा जाए तो तलाक़ की इद्दत गुजरने में ज़्यादा दिन लगेंगे या मौत की इद्दत मतलब जो है पूरी करने में, देखना ज़रूरी होता है। और जिस इद्दत में ज़्यादा दिन लगेंगे वो इद्दत पूरी की जाएगी और उस पर वही इद्दत लागू होगी। और अगर बीमारी में तलाक़ रजी दी है और अभी तलाक़ की इद्दत नहीं गुजरी थी कि शौहर इंतकाल कर गया, तो इस औरत पर वफ़ात की इद्दत लाजिम होगी। नेक्स्ट मतलब जो है चलें तो किसी का शौहर मर गया मगर इसको खबर नहीं मिली, 4 महीने 10 दिन गुजर जाने के बाद खबर आई, तो इसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, इसे दोबारा इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं है। जब से इसे खबर मिली है तब से इद्दत गुजारना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह शौहर ने तलाक दे दी मगर औरत को पता ही नहीं चला, मसलन मतलब जो है जो गल्फ वगैरह में रहते हैं, पहले ज़माने में पोस्ट मतलब जो है ख़त के ज़रिए से किया जाता था और वो ख़त मिलने में मतलब जो है कभी कभी लंबा अरसा लग जाता था वगैरह वगैरह। अगर कभी मतलब जो है इस तरह तलाक मतलब जो है और मर्द ने दे दिया और उसे पहुंचने में देर लग गया, कुछ दिनों के बाद खबर मिली और जितनी इद्दत इसके ज़िम्मे थी वो खबर मिलने से पहले ही गुजर चुकी थी, तो इसकी भी इद्दत पूरी हो गई। वक्त खबर मिलने के बाद इद्दत गुजारना वाजिब नहीं है, जितना अरसा भी वो गुजार चुकी है उस तलाक की डेट से हिसाब से, तो उसी हिसाब से उसकी इद्दत को काउंट किया जाएगा और उस दिनों को माइनस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट मतलब जो है चलें तो वफात की इद्दत में औरत को रोटी कपड़ा नहीं मतलब जो है दिया जाएगा, अलबत्ता शोहर के माल में से इसको तिरका मिलेगा। बेहतर है कि तकसीम तिरका के बाद इसका जो हिस्सा इसके हवाले किया जाता है वो इद्दत के दौरान में उसे मतलब जो है अखराजात की सहूलत हो जाए। अलबत्ता जो तलाक़ रजी है जिसमें दोनों तलाक़ों में मर्द के घर ही में रहने की जो तलक़ीन की गई है, इसमें नान नफ़ा कपड़ा घर सब कुछ मतलब जो है उसे मतलब जो है इसके तमाम हकूक़ के साथ उसे वहाँ से मिलेगा। सामिन इकराम, हमें मतलब जो है मज़ीद मतलब जो है
عدت کے دوران میں سفر کے تعلق سے جو معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت جس گھر میں رہائش پذیر ہو، شدید مجبوری کے بغیر اس گھر سے نکلنا جائز نہیں کہا گیا ہے۔ البتہ اپنے معاشی انتظامات کے لیے عورت دن میں یا رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، مگر اس کے لیے مطلب جو ہے لازماً مطلب جو ہے ایسی مجبوری ہونا چاہیے کہ جہاں اس کو پالنے والے، جہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والے اور پھر گھر میں رہنے والے اس کے بچوں وغیرہ کا مطلب جو ہے انتظام کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھوک بھوک سے مطلب جو ہے اس کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ مطلب جو ہے ایسے بھوک کی حالات میں آ گئی ہیں، تو ایسی حالات ہی میں مطلب جو ہے اسے معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، ورنہ مطلب جو ہے بغیر مطلب اس کے اسے اس طرح نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، عدت میں سفر حج کے تعلق سے بھی جو احکامات ائمہ کرام سے ملتے ہیں کہ عدت کے اندر سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حج کا سفر ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، اور عدت میں اگر مطلب جو ہے کوئی خاتون بیمار ہو جاتی ہے اور علاج کے معالجے کے لیے اسے مطلب جو ہے شوہر سے ڈاکٹر سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر گھر آئے تو تب اسے اس کے ساتھ مطلب جو ہے ملنا، یا پھر مطلب جو ہے باہر مطلب جو ہے اگر ڈاکٹرز مطلب جو ہے گھر نہ آتے ہوں تو علاج کے لیے مطلب جو ہے اسے باہر نکلنا اور ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، تو کیا جا سکتی ہے؟ بالکل علاج معالجے کے لیے نکلنا جائز ہے، کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے، اس کی اجازت مطلب جو ہے اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات مطلب جو ہے اس عدت کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہے، عدت دراصل دو طریقے کی ہے، ایک ہے عدت طلاق کے بعد جو طلاق رجی کی شکل میں ہمیں میسر آتی ہے، یا مطلب جو ہے ایک عدت جو بے بگی کے شکل میں ہمیں میسر آتی ہے۔ ان دونوں میں فرق مطلب جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی مطلب جو ہے طلاق رجی، اس طلاق رجی میں ممکنات مطلب جو ہے رجوع ہونے کے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے عائلی زندگی کو درست کرنا، سنوارنا اور پھر سے مطلب جو ہے نئی زندگی کی شروعات مطلب جو ہے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اس مطلب جو ہے رجوعی مطلب جو ہے عدت کے درمیان میں آدمی جب بھی ایسے حالات مطلب جو ہے پیش آ گئے ہوں اور طلاق مطلب جو ہے لاحق ہو گئی ہو، غصے کی بنا پر مطلب جو ہے قصدن یا نہ سنجیدگی میں جو بھی مطلب جو ہے ہوا ہے، ان حالات میں مجھے اور آپ کو شوہروں کے گھروں میں رہنا اور وہاں بند سمر کر رہنا، اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا، غصے پر قابو پانا، اور پھر مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے تصورات سے باہر نکل آ کر ہمیں مطلب جو ہے رشتے کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوششیں کرنا، یہ وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے عدت کا زمانہ مطلب جو ہے خواتین پر مطلب جو ہے لاگو کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی نفسیات مطلب جو ہے کو کنٹرول مل سکتا ہے، سکون میسر آتا ہے، انسانوں کو سوچنے کے لیے موقع ملتے ہیں، اور انسان مطلب جو ہے دوبارہ سے ایک دوسرے کو معاف کر کے پھر سے نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ لہ گیا دوسرا معاملہ جہاں بیوگی کی شکل میں جو ہے اگر مطلب جو ہے شوہر نکل جائے تو تب بھی مطلب جو ہے عدت مطلب جو ہے لازم ہوتی ہے۔ اس عدت کے دوران میں آدمی خواتین بہت زیادہ مطلب جو ہے غمزدہ ہوتی ہیں اور دل بے قابو ہو جاتا ہے، سہارا مطلب جو ہے ٹوٹ جانے اور شوہروں کی مطلب جو ہے ساتھ چھوٹ جانے کے نتیجے میں خواتین مطلب جو ہے خلجان کا مبتلا ہو جاتی ہیں، اور مطلب جو ہے سیکیورٹی نہ ہونے کی مطلب جو ہے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتی ہیں کہ ہم سیکیور نہیں ہیں۔ تو ایسے مطلب جو ہے حالات کے درمیان میں ان کے دل کو سکون دینے کے لیے یہ میعاد مدت عدت مطلب جو ہے عطا کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے سوچنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، غم کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور پھر سے صحیح مطلب جو ہے صبر کو حاصل کرتے ہوئے پھر مطلب جو ہے آگے بڑھ کر نئے فیصلے کرنے کی گنجائش اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو ان تمام حالات میں عدت ایک مطلب جو ہے نعمت ہے جو انسانوں کو عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بھی ایسے مراحل سے نہ گزارے، اور مطلب جو ہے اگر عطا ہو تو ایسے حالات میں صبر کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس پر قائم دائم رہنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسائل کا حل جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اس کی صحیح مطلب جو ہے ہمیں علمی مطلب جو ہے علم عطا فرمائے، صحیح معلومات عطا فرمائے، اور صحیح رخ کے ساتھ اس کو ہم اپنی زندگی میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔